ਆਪਾਂ शुरू करते हैं। देखो अपनी 5-6 मिनट की वीडियो एक्स्ट्रा बनी जो आप लेट कर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल। ये एक ग्राफ तुहाडे सामने नज़र आ रहा है। ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है जिहड़ा ए बी इंटरवल x इक्वल टू ए तो लैके x इक्वल टू बी तक ये ग्राफ बनया हुआ है, यानी ए बी इंटरवल के विच ग्राफ बनया। इस ग्राफ के विच तुसीं देखो आ दो थां ते टर्न लै रहा ग्राफ। दो थां ते टर्न लैण का मतलब ये दो की ने ये क्रिटिकल पॉइंट ने, आ दोने एक आह ये दोने क्रिटिकल पॉइंट है जिथे टर्न लै रहे। हुण जदों ग्राफ की सानूं पुछी जाती है मैक्सीमम मिनीमम, तो तुहानूं पता भी इन्हां दो पॉइंटां ते लोकल मिनीमा ते लोकल मैक्सीमा बन रहे। देखो इस पॉइंट ते लोकल मिनीमा बन रहा, इस पॉइंट ते लोकल मैक्सीमा बन रहा। पर ये एब्सोलूट मैक्सीमम, एब्सोलूट मतलब सब तो वड्डी वैल्यू नहीं हैगी ग्राफ की। ग्राफ की सब तो वड्डी वैल्यू किस जगह पर है? इस जगह पर सब तो जिथे उच्चा पॉइंट बन रहा, इस पॉइंट पर सब तो उच्चे थां पर जी मैक्सीमम वैल्यू। इस तरह जी मिनीमम वैल्यू है वो इस जगह पर आ रही है, सब तो छोटी वैल्यू। ठीक है, तो जदों सानूं कोई पुछेगा भी किसी ग्राफ के विच तुसीं उहदी सब तो उस किसी ग्राफ की किसी इंटरवल के सब तो मैक्सीमम सब तो मिनीमम वैल्यू फाइंड करो, तो असीं की करांगे? ये क्रिटिकल पॉइंट चैक करांगे। एक जिहड़े एंड पॉइंट ने, आ जिवें एक्स इक्वल टू ए एंड पॉइंट है, एक्स इक्वल टू बी इधरले पासे एंड पॉइंट है, तो इन्हां दोहां पॉइंटां ते भी वैल्यू चैक करांगे। हो सकता इन्हां पॉइंटां ते, क्योंकि गांह ग्राफ ने जाके हो सकता है टर्न लैना हुंदा, इस तरह इधरों आए जाके टर्न लेना हुंदा, इत्थे जाके मैक्सीमा मिनीमा बनना सी, लोकल मैक्सीमा लोकल मिनीमा। पर साडे लिए वो काम का नहीं ग्राफ, सानू तो इस इंटरवल च पूछा है ए बी इंटरवल के विच, तो ए बी इंटरवल के विच ही असीं चैक करने, तो असीं इन्हां एंड पॉइंट्स ते भी चैक करांगे भी इन्हां पॉइंटां ते इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो साडा की काम होएगा भी इस फंक्शन नूं असीं एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स लिख लांगे, वो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने, आ दोने पॉइंट आ जाएंगे। एंड पॉइंट्स का सानू पहले ही पता होएगा भी आ दोने एंड पॉइंट। चारां पॉइंटां ते एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लांगे। जिथे सब तो वध वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सीमम वैल्यू होएगी, जिथे सब तो घट आएगी उत्थे एब्सोल्यूट मिनीमम वैल्यू होएगी। सो इत्थे तुहानूं नज़र आ रहा भी ये जी एब्सोल्यूट मैक्सीमम वैल्यू एंड पॉइंट्स ते है, सब तो मिनीमम वैल्यू भी एंड पॉइंट ते है। ये जरूरी नहीं हो सकता किसी क्रिटिकल पॉइंट ते बन दे, क्योंकि जे हुण इसे ग्राफ नूं आपां मान लो ऐ तां जाता हुंदा इत्थों ऐ जाके, तो ये तो उत्ता चला गया सी ना, आया इस तो उत्ता चला गया है, यदा मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट ते मैक्सीमम वैल्यू हो जाती। इस तरह मिनीमम वैल्यू इस पॉइंट ते हो सकती सी जे इदां हुंदा है। सो इस तरीके नाल जिहड़ी एब्सोल्यूट मैक्सीमम ते एब्सोल्यूट मिनीमम वैल्यूज़ ने वो ग्राफ के एंड पॉइंट्स ते भी हो सकदियां ने, वो क्रिटिकल पॉइंट्स ते भी हो सकदियां। तो जदों भी सानूं कहा जाए फाइंड करो ये एब्सोल्यूट मैक्सीमम ते मिनीमम वैल्यू, तो असीं ये क्रिटिकल पॉइंट्स ते वैल्यू फाइंड करांगे, असीं ये अपने एंड पॉइंट्स ते वैल्यू फाइंड करांगे। जिथे मैक्सीमम होएगी उत्थे मैक्सीमम दस देंगे, जिथे मिनीमम होएगी उत्थे मिनीमम। आ सारा कुछ ये लिखा होया थ्योरी दे विच जो मैं तुहानूं बोलिया। हुण आपां सिर्फ एग्जाम्पल शुरू करते हैं जी, जिहदे च आपां इस गल नूं डिस्कस करांगे। Example 7. Find the absolute maximum and minimum values of function f given by fx equals to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 in interval 1 to 5. fx सानू गिवन है, यदा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का वही तरीका है, डिफरेंशिएट करांगे इक्वल्स टू 0 पुट करांगे x दी वैल्यूज फाइंड करांगे, तो वही काम करें। f डैश x कढ़िया असीं, ये 6 कॉमन का असीं बाहर कढ़ लिया, ਇਹਦੇ फैक्टर कर ले। फैक्टर करने वास्ते हम बारी बारी डिस्कस करना, तुम पता ही है शुरू तो करिए आप गल्लां। तो ये 6 बार x - 3 x - 2 ये की बन गए, आ चीज़ ये फैक्टर बन गई। इनू असीं इक्वल टू 0 पुट करेंगे काहदे वास्ते? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने वास्ते। इक्वल टू 0 पुट करे तो x दी दो वैल्यूज आ जाएंगी 3 ते 2। हुण 2 तो क्रिटिकल पॉइंट आ गए साडे कोले, 2 साडे कोले आ पॉइंट ने जिहड़े जिन्हां आपां एंड पॉइंट्स कहने, आ इनीशियल पॉइंट है, आ एंड पॉइंट है। तो इन्हां ते चारां ते असीं एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ एक्स सानूं गिवन सी, F3 फाइंड कराया, F2 फाइंड कराया, F1 फाइंड कराया, F5 फाइंड कराया। इन्हां ते एक्स की थां ते 3 2 1 ते 5 पुट करके आ आंसर कड्ढे असीं।
ਜਦੋਂ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸੀ 28, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 29, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 24, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 56। ਤਾਂ ਇਸ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 56, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5, ਜਿੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਤਾਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 56। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 24। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਤੋਂ, ਆਹ 1 ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 ਤੱਕ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸੀਮਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟ ਡਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਲੈਕ ਡਾਟ, ਆਪ ਐਸ ਡਾਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸੀਮਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਐਸ ਡਾਟ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਆ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ 50 52 54 56, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 56 ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ 24 ਆ ਜਾਊਗਾ, 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 28 30 2 ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ। ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ, ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 8ਵਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਐਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12x to the power 4/3 minus 6x to the power 1/3 x belongs to -1 to 1। ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਜਾਏ x belongs to ਲਿਖਤਾ। x belongs to ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ x belongs to ਹੀ ਸੀਗਾ, x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ b ਤੱਕ, ਯਾਨੀ x belongs to a b ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆ ਇੰਟਰਵਲ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਲ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਔਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿਸ, ਇੱਥੇ ਔਨ ਇੰਟਰਵਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਿਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1/4/3 ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਘੱਟ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ 4/3 - 1 1/3 ਹੋ ਜੂਗਾ ਐਲਸੀਐਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1/3 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਘੱਟ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ -1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਵਰ -1 ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 3 ਤੇ ਆ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆਪਸ 'ਚ, 3 ਤੇ 12 ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਵੀ 3 ਤੇ 6 ਕੱਟ ਕੇ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ 4 4 ਦਾ 16 x ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ -2/3 ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚੋਂ 1 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ 1 - 3/3 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ -2/3। -2/3 ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਪਾਵਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆ x 2/3 ਇਹਦਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। -2 ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 8 ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ, 2 ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ, ਸੌਰੀ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, 8x - 1 ਅਪੋਨ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ =0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ 0 ਹੋਏਗਾ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ 0 ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰਲੇ 0 ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ =0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ। ਹੇਠਲਾ 0 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਹੇਠਲਾ 0 ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 0 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ f'(x), ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ f'(x) = 0 ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ = 0। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1/8। ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ,
ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਟੈਂਜੈਂਟ, ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁੱਟ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੱਥੇ 0 ਹੈ ਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/8 ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ, -1 ਤੇ 1। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਫ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਐਫ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 18 ਆ ਜਾਊਗਾ, 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਫ 1/8 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ -9/4 ਆਏਗਾ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, -1 ਤੇ 18 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x = -1 ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ x = 1/8 ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 1/8 ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਡਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +1, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਆ ਇਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.13 ਇਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, 1/8 ਦਾ ਮੁੱਲ 0.13, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x = 0 ਜਿੱਥੇ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ, ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ। ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣੇਗਾ। ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣ ਜੇ ਜਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਕਸਿਮਾ ਮਿਨੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਹੈ example 9, find two positive numbers whose sum is 15 and sum of whose squares is minimum। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ whose sum is 15, ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ who sum of whose square is minimum। ਯਾਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮ ਆਫ ਹੂਜ਼ ਸਕੁਆਇਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਫ ਐਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ 'ਚ ਐਫ ਐਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਉਹ ਐਫ ਐਕਸ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ, ਲੋਕਲ ਮੈਕਸੀਮਾ, ਤਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਫ ਐਕਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਏ। ਲੈਟ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆਫ ਦੇਅਰ ਸਕੁਆਇਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਲੈ ਲਏ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ। ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਐਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਵੇ। ਐਸ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਐਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਦੇਅਰ ਸਕੁਆਇਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 15,
ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਿਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਐਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸਮ। ਮਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਨ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਈਕ, ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਈਕ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਔਨ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ਦੀਪ। ਹਾਂ, x + y = 15 ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, s = x² + y। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ f(x) ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ =0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ >0 ਹੈ ਕਿ <0 ਹੈ ਕਿ =0, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ f(x) ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ s, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ds/dx ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ =0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, C1 C2 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ >0 ਆਉਂਦਾ ਕਿ <0 ਆਉਂਦਾ ਕਿ =0। =0 ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ >0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ <0 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ s ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ x² + y²। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਦੇਖੋ x ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ, y ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, y = x ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 15 - x। ਤਾਂ y ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 15 - x, ਤਾਂ y ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ y ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, x ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ x², ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ a - b² ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਡਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ। ਤਾਂ ds/dx, ਆ 2 ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਵਰ 1 ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ x ਹਟ ਜੂਗਾ, 330 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਆਂਸਰ ਹੈ ds/dx = ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ =0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਹੋਇਆ x = 15/2 ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 4, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ d²s/dx² at x = 15/2। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ f'-15/2 ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ f" ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ at 15/2। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ x ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 4 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 4 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ, d²x ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, s ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ at x = ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ 15/2। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ 15/2 ਹੈ, s ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ, 15/2, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ s ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਨੀਮਮ। ਉਹਨੇ 15/2 ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ x ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ x ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, x ਦਾ ਮੁੱਲ 1 'ਚ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ 'ਚ ਭਰ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ, y = 15 - 15/2, ਉਹ ਵੀ 15/2 ਆ। 15 ਦਾ ਹਾਫ ਸੀਗਾ, 15 'ਚੋਂ 15 ਦਾ ਹਾਫ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 15 ਦਾ ਹਾਫ ਹੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ।
तो इस प्रकार आ एक्स की वैल्यू आ गई 15/2, वाई की वैल्यू भी 15/2। दो पॉइंट जोड़े आ गए 7.5 आ गए जिथे एस का मुल जोड़ा वो मिनीमम होएगा। आ एस का मैं थोड़ा ग्राफ बनाया, एस की वैल्यू आही सी 2x² - 30x + 225। आ ग्राफ बनाया तो तुम चैक कर सकते हो इस पॉइंट पर मिनीमम है कितने, जिथे एस ए का मुल 7.5 है, एक्स का मुल 7.5 है। हम तुम कहोगे वाई का मुल तो कुछ होर है, ये वाई वो नहीं है, ये असल च एस की वैल्यू है। ये थोड़ा पता होना एफ एक्स का मुल होंगे, एफ एक्स की है, ये होंगे एस है, ये एस का मुल आ मिनीमम वैल्यू है जी इस पॉइंट पर है एक्स की, इस मुल पर। वाई का मुल नहीं निकलना, वाई का मुल तो निकलेगा जिस वाई होंगे इस जगह, फिर वाई का मुल। ठीक है जी। सो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ लग गया होएगा इस सवाल, जो समझ लग गया तो फिर अगे समस्या नहीं आएगी। बोलो समझ लग गया सबनों? बोलो हाँ जी सर समझ आ गई। होर कोई किसी ने कोई हाँ ठीक है बेटे, होर किसी ने कोई समस्या तो बोल पो हम, क्योंकि अगले सवाल ओके बेटे। चलो जी अगे चल, विचाले विचाले ना थोड़ा जिहा नाले तो ब्रेक हो जाता है, तुसीं खड़ के कुछ पुछना करना इहदे नाल थोड़ा जिहा। हुण अगला सवाल करन तो पहलां साडे दिमाग 'च एक क्लीयर हो गई पिक्चर, तो इसे तरीके हाँ स्क्रीन नहीं शो होंदी जी, खुशदीप की स्क्रीन नहीं शो होंदी जी, नहीं शो हुंदी। हुण खुशदीप है जाए जी, खुशदीप नूं हाँ जी ਤੇ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ हाँ जी सर समझ रही है। बस ठीक है। मेरे ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨੈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਕੇ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਆਪ ਚੀਜ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखो, तू वीडियो देख लिया, मैं वीडियो बनाई जाना, वीडियो का मैं लिंक पा दूंगा इसे का तुहाडे उहदे च ग्रुप च, उत्थे देख ली। ठीक है, तो अगे आ गया एग्जाम्पल 10, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0C फ्रॉम पैराबोला y = x² where C is greater than equal to 0 less than equal to 5। तो आप साडा पैराबोला अपवर्ड पैराबोला तुहानूं पता है, पैराबोला पिछले साल आप बनाए सीगे y = x²। ये किहड़ा पैराबोला हुंदा अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला असीं बना लिया। ठीक है ना, ये आप पॉइंट 0C तुहानूं पता है y एक्सिस ते होएगा। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू C है, तो वाई एक्सिस के उत्ते एक पॉइंट बना लिया 0C। ये एक असीं पॉइंट ले लिया पैराबोला ते HK। ठीक है ना, HK लेट HK इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट। HK वो पॉइंट है जितों जेड़े पॉइंट का एस गिवन पॉइंट तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, घट तो घट है, तो असीं रिक्वायर्ड पॉइंट कह सकते। ठीक है कि हुण H ते K की असीं वैल्यू फाइंड कर लेंगे, साडा आही आंसर आही पुछदा ना, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, पहले HK की वैल्यू फाइंड होएगी, HK की जो वैल्यू पता चल गई इत्थे भर लाँगे, इत्थे 0C है, आ डिस्टेंस फिर असीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, तो साडा मकसद है H ते K की वैल्यू फाइंड करिए जिहदे लई D का मुल जिहड़ा वो मिनीमम होवे। ठीक है ना, तो असीं की करते हैं आ पॉइंट है ना, D का मुल हुण की होएगा, D = डिस्टेंस फार्मूला ला लो √(h - 0) का स्क्वायर ते K - C का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ साडा आंसर आ गया, खोलता बैक K - C होल स्क्वायर खोलता आ चीज़ आ। हुण फिर वही गल H ते K दो साडे कोल जिहड़े असीं आपदे कोलों मन्ने वेरीएबल ने, आ मन्ने ना सी ये वेरीएबल्स ने क्वेश्चन च नहीं दिते हुए सी H ते K,
ਉਹ ਤਾਂ 0 ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ। ਐਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਐਚ ਤੇ ਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਐਚ ਤੇ ਕੇ ਦੋਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਚ ਜਾਂ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਚੱਲੇਗੀ, ਆ ਐਚ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, y = x²। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਐਚ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਐਚ ਕੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ y ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ k, x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ h। ਤਾਂ ਆ ਐਚ ਤੇ k ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, k = h²। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, h² ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ k ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ k ਸੀ, ਜੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। h² ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ h² ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ d ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, h² ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ k² ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ h² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ d ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ k h² ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ k ਆ ਗਿਆ, ਤੇ k² ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ k² ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ। ਆ h² ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ k ਪੁੱਟ ਕਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, 1/2 ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਲਝਾ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, d ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੋ। d ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਜੂਗਾ, ਹਟ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ z ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ d ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਨਾ, d ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, z ਜਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਸੌਰੀ d ਜਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਤਾਂ d ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਅਸੀਂ z ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ d ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹਟਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ z ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, z = ਆਹ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ k, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। =0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। c ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਆ, ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਹ ਸੀਗਾ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, c ਵਾਲਾ ਟਰਮ ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ k ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ, ਇਕੱਲਾ 2 ਰਹਿ ਜੂ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਐਟ ਐਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ k ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਚ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਕੱਲਾ 2 ਹੀ ਹੈ, 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜੂ। ਇਹ 2 ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ z ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਡਿਸਟੈਂਸ d ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਐਟ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ d ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਡੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਲ ਸੀਗਾ, ਡੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਹ ਉੱਪਰਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਹ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਡੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਕੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 2c - 1, 2c - 1, ਕੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 2c - 1 c ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਸੀਗਾ ਓਪਨ ਕਰ ਅੱਡ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਹੇਠਾਂ 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 4 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 2c ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, 4c - 2c, 4c ਸਕੁਆਇਰ - 2c। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਟਰਮ ਉਹ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਡੀ ਦਾ, ਇਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ अच्छा ਲੱਗ ਗਈ। ओके, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 11। ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12-13 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ AP ਐਂਡ BQ ਵੀ ਟੂ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਲਸ। AP ਤੇ BP ਦੋ ਵਰਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਖੜਵੇਂ ਪੋਲ ਨੇ, ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ A ਐਂਡ B ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਇਫ AP ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਹੈ, BQ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ BQ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ AB ਪਤਾ ਹੈ। AB ਆ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 20 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ। ਫਾਈਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ R ਔਨ AB। AB ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ R, ਫਰੋਮ ਪੁਆਇੰਟ A। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ RP ਸਕੁਆਇਰ, RP ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ RQ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, AR ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ, AR ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ AR ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ X ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ X ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ RB ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ, ਸਾਰਾ 20 ਸੀਗਾ, ਤਾਂ RB ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, 20 - X। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ। RP ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, RQ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। RP ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। RP ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ RQ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਟਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਆਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ A - B ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ S ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, S ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ DS/dx ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, X ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ, 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 4 ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ S ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਐਟ X ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10। ਹੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਹੀ ਕੱਢਣਾ, X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। AR ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।